Hello everyone, this is Dr. Lutfi. Today we will learn about global e-marketing. At the end of this lecture, you will have clear idea about describe what is the e-marketing, e-commerce and traditional commerce. Also describe types of e-commerce. What is e-marketing? E-marketing, electronic marketing, are also known as internet marketing, web marketing, digital marketing, or online marketing. E-marketing is the process of marketing a product or service using the internet. It uses a range of technologies to help connect businesses to their customers. التسويق الإلكتروني بيعرف بعدة أسماء أخرى أو مصطلحات أخرى زي التسويق عبر الإنترنت أو عبر الويب أو التسويق الديجيتال أو الأونلاين ماركتينج. هو باختصار عبارة عن استخدام التكنولوجيا عن طريق الإنترنت علشان نوصل كل من أصحاب الأعمال والعملاء الخاصين بهم. طيب إيه هي الإي-كوميرس؟ E-commerce, electronic commerce, is the activity of electronically buying or selling of products on online service or over the internet. التجارة الإلكترونية نشاط بيع أو شراء إلكتروني لمنتجات على خدمات عبر الإنترنت أو عبر online service at all. E-commerce draws on technologies such as mobile commerce, electronic funds transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange, inventory management system, and automated data collection system. يعني الكلام ده يعني التجارة الإلكترونية بتستخدم مجموعة من التقنيات في تنفيذ أعمالها زي التجارة عبر الموبايل، تحويل الأموال إلكترونيا، كذلك إدارة السبلاي تشين، معالجة المعاملات عبر الإنترنت، تبادل البيانات الإلكترونية، كذلك أنظمة إدارة المخزون، وأنظمة جمع البيانات. كل البوينتس دي كلها أو كل الأنشطة دي بتتكامل فيما بينها علشان تشكل أو تخدم التجارة الإلكترونية. وده التجارة الحديثة أو مفهوم التجارة الحديثة حاليا هو في عصر المعلومات. طيب لو ده التجارة الحديثة، إيه هي traditional commerce؟ Traditional commerce is a type of business which focus on the exchange of products and service, includes all those activities which encourage exchange in some way or the other. باختصار كلنا عارفين traditional commerce وهو بمنتهى البساطة امتلاك متجر بطريقة تقليدية بيتم من خلاله تبادل المنتجات والخدمات. طيب types of e-commerce، عندنا 6 أنواع من الإي-كوميرس هندرسها مع بعض، وهي على النحو التالي: business to business B2B، business to consumer B2C، consumer to consumer C2C، consumer to business C2B، business to administration B2A،
consumer to administration C2A. عندنا 6 أنواع هندرسهم مع بعض، هو business to business، business to consumer، consumer to consumer، business to business consumer to business، business to administration، consumer to administration. النوع الأول وهو business to business. رجعنا لكم تاني. business to business B2B is e-commerce encompasses all electronic transaction of goods or services conducted between campaigns. Producer and traditional commerce wholesalers typically operate with this type of electronic commerce. النوع ده من أنواع التجارة الإلكترونية بيتم ما بين الشركات، وهو جميع المعاملات الإلكترونية للسلع والخدمات بين الشركات. كذلك التراديشنال كوميرس أو التجار والمنتجون التقليديين بيتعاملوا في هذا النوع من أنواع التجارة. طيب النوع الثاني أو تاني نوضح business to business هي شركات بيتم تبادل المنتجات والخدمات ما بينهم وما بين بعض. يعني شركة بتبيع لشركة، شركة بتقدم سيرفيس لشركة أخرى. والموضوع ده كمان موجود في الشركات التقليدية، مش فقط على مستوى الإي كوميرس. قد نلاقي إدارة كوربريت في شركة ما هي المعنية بالبيع في قطاع الشركات مع الشركات الأخرى أو تقدم خدماتها للشركات الأخرى. طيب النوع الثاني وهو business to consumer. B2C type of e-commerce is distinguished by the establishment of electronic business relationships between businesses and final consumer. It corresponds to the retail section of e-commerce where traditional retail trade normally operates. This type of relationships can be easier and more dynamic, but also more dynamic, but also more sporadic or discontinued. This type of e-commerce has developed greatly due to the advent of the web, and there are already many virtual stores and malls on the internet, which sell all kinds of consumer goods such as computers, software, books, cars, food, financial products, digital publications, etc. النوع ده من ال B2B ال B2C بيعتمد في المقام الأول على تسويق المنتجات والسلع من الشركات إلى الإند يوزر كاستمر أو المستهلك النهائي، وده من خلال الأونلاين مولز أو الستورز. عندنا مثال كبير على ال B2C وهو موقع علي إكسبريس، زي ما عندنا مثال من أشهر الأمثلة على ال B2B هو موقع علي بابا. موقع علي بابا هو مختص بإن هو يلانك الشركات اللي عايزة تشتري مع المنتجين، وبالتالي
هو مثال للبي تو بي. بعد كده علي بابا أو مجموعة علي بابا بدأت تفطن إن هناك قطاع تاني من المبيعات أو من التجارة ما بين البي تو سي، وإن الكاستمر العادي الصغير اللي هو المستهلك العادي عايز هو كمان يديل مع الشركات الكبيرة أو مع الشركات في إن هو يشتري من المنتجين على طول. فبدأوا يعملوا علي إكسبريس بحيث إن هو يكون بي تو سي أو بيزنس تو كونسيومر. البي تو سي في الأونلاين ليه أفضلية على التراديشنال كوميرس، وده ليه؟ لأن أنت بتقدر من خلاله كإند يوزر إن أنت تتواصل أو تشوف مجموعة كبيرة من البائعين وحضرتك قاعد جوه البيت، وبتبدأ كمان تمسك منتج جوه الأونلاين ستور، تشوفه وتشوف الصور بتاعته بالكامل، تقرا الديسكريبشن، تشوف الفيتشرز اللي فيه، كل ده بدون ما تشعر بأي نوع من الإحراج أو الانزعاج. وده قد لا يتوافر في التراديشنال كوميرس. يعني ما أعتقدش إن إحنا نقدر ندخل 10 محلات ونبدأ نشوف منتج ونشوف صور ونفتح الكتالوج بتاعه، وكمان تتم العملية وإحنا نشعر بالارتياح وما يبقاش عندنا أي نوع من أنواع الانزعاج. مش كده وبس، وإن أنا أمسك المنتج ده عند البياع ألف وكمان المنتج ده عند البياع ب، وأبدأ أقارن مش الفيتشرز بس، وكمان أقارن الأسعار ومدة الضمان وإلى آخره. لكن في البي تو سي ده بيتوفر إليك أو ده بيتوفر ليك بشكل سهل جدا. أنت كمان ممكن تبدأ تعمل كومباريزون ما بينهم في مواقع تالتة بتظهر في النص علشان تبدأ تاخد المنتجات من المواقع المختلفة وتبدأ تعمل كومباريزون في كل حاجة في الفيتشر والأسعار وإلى آخره. طيب النوع الثالث اللي هندرسه مع بعض هو C2C اللي هو Consumer to Consumer. Consumer to Consumer type e-commerce encompasses all electronic transaction of goods or service conduct between consumers. Generally, these transactions are conducted through a third party, which provides an online platform where the transactions are actually carried out. احنا شايفين ده نوع جديد برضو ظهر من أنواع التجارة، إن حضرتك تبقى قاعد في البيت وكاستمر تاني قاعد في البيت، هو عنده هنا هو شيء أنت عايزه، وهنا هي عندها شيء هي عايزاه، وبتبدأ من خلال طرف تالت أو وسيط اللي هو في الغالب بيبقى الأونلاين ويب سايت، تعرض المنتج بتاعك أو خدماتك وهي تشتري. زي موقع كده بالظبط أوليكس أو أمازون أو إي باي، في دايما كده سيكشن للمنتجات اللي بتبقى عند العملاء ومش عايزينها ومش محتاجينها، ويبدأوا إن هم يعرضوها على مثلا أوليكس، وحضرتك تبدأ لو انترست إن أنت تشتري المنتج ده بتبدأ تشتريه. وده إحدى أنواع الجديدة اللي ظهرت بيزد على التكنولوجيا أو التقدم اللي إحنا وصلنا له. طيب النوع الرابع C2B أو Consumer to Business. In C2B, there is a complete reversal of the traditional sense of exchanging goods. This type of e-commerce is very common in crowdsourcing-based projects. A large number of individuals make their service or products available for purchase for campaigns seeking precisely these types of service or product. Okay. A large number of individuals
make their service or products available for purchase for campaigns seeking precisely these types of service or product. النوع ده من المنتجات أو من أشكال التجارة هو عبارة عن إن الأفراد يقدموا خدماتهم للشركات. إزاي؟ عن طريق projects معينة أو عن طريق زي ما ظهر دلوقتي الفريلانس وإلى آخره. بيظهر مثلا في مكاتب الترجمة أو الكول سنتر على مستوى العالم. بيبدأ شركة مالتي ناشونال تبدأ تأسيس مشروع لمثلا زي كده بيقولك بروجكت في شركة ما في منطقة عربية وهو أونلاين، فيبدأ يدور على متحدثين باللغة العربية على قدر معين من التعلم ذو خصائص معينة، ويبدأ إن هو يشتري خدمات الأفراد أو إن الأفراد نفسهم يروحوا يسجلوا على الويب سايت ويعملوا بروفايل ليهم علشان الشركات اللي عايزة تستعين بيهم as part time، وتبدأ من هنا عملية التبادل ما بين الشخص العادي اللي بيقدم خدماته أو المنتج بتاعه والشركات بتقدم المقابل المادي وفقا للاتفاق ما بينهم عن طريق الويب سايت. النوع الخامس اللي هو B2A Business to Administration. This part of e-commerce encompasses all transactions conducted online between campaigns and public administrations. This is an area that involves a large amount and a variety of services, particularly in areas such as physical social security, employment legal documents and registers, etc. These types of service have increased considerably in recent years with investment made in e-government. دلوقتي الموضوع بقى معكوس. الأول كنا نعتقد فقط إن الحكومة هي اللي بتقدم خدمات للشركات والأفراد، ولكن بدأ الموضوع يتغير وأصبح كذلك الشركات بتقدم للحكومات الخدمة والمنتج وكل ده بيتم عن طريق الإنترنت. طب مثال، يعني إزاي الشركات هي اللي بتبيع خدماتها عبر الإنترنت للحكومات؟ مواقع الدفع الإلكتروني مين بيصممها حاليا؟ كبرى الشركات العالمية هي اللي بتصممها للحكومات، وبتبدأ تبيع الخدمة دي وتاخد مقابل مادي من الحكومات عليه. فنلاقي مثلا مايكروسوفت هي اللي هتصمم نظام الدفع لمؤسسة كذا أو مصلحة كذا. في التعليم مثلا نلاقي شركات متخصصة في إدارة البرامج التعليمية الإلكترونية أو نظام التصحيح الإلكتروني، وتبدأ تروح تعرض على الحكومات أو على وزارة التعليم خدماتها والبرنامج بتاعها، وإزاي إن هو هيرتقي بالعملية التعليمية، وإزاي إن هو سكيور أكتر وإلى آخره، وتبدأ تبيع للحكومة من الناحية التانية المنتجات دي عبر الإنترنت. طيب، آخر شكل من الأشكال وهو C2A أو Consumer to Administration. وفي النوع دوت اللي هو The Consumer to Administration model encompasses all electronic transactions conducted between individuals and public administration. Examples: education, social security, taxes, health. Education, this
disseminating information, distance learning, etc. Social security through the distribution of information making payments, etc. Taxes, filing tax returns payments. Health, appointments, information about illnesses and payment of health service. نموذج الكونسيومر to administration نفس فكرة ال business to administration، قائم على تقديم أو دعم تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين عن طريق إن الكونسيومر نفسهم بيبدأوا إن هم يقدموا خدمات باي إنترنت للحكومة، أو إن هو يبدأ يقوم بعمل بعض أعمال الحكومات أو الأعمال المساعدة أو مساندة للحكومات. زي إيه؟ زي إن هم استعانة مثلا وزارة التخطيط بالكونسيومر في إن هم يعملوا تعبئة النماذج لبعض الخدمات الحكومية، إن هم يبدأوا يبنوا قاعدة بيانات لبعض العملاء والمستفيدين من الخدمات الحكومية. كلا الخدمتين أو كلا الصيغتين اللي هي B2A و C2A الاتنين بيشتغلوا بمنتهى القوة على خدمات الحكومة الإلكترونية بغرض تحسين كفاءة الخدمة أو جودة الخدمة المقدمة. أشكركم. النهاردة إحنا هنتوقف عند الجزئية دي وهنستكمل مع بعض إن شاء الله في المحاضرة القادمة. لازلنا مع الإيمان. شكرا جزيلا.